घड़ा आधा भरा हुआ होता है ना, वो छलकता भी है और उसमें से आवाज भी आती है। जो लोग भरे हुए होते हैं ना, उनमें वृद्धि होने पर भी अगर वो छलकने लगे तो उनमें थोड़ा सा छिछलापन आ जाता है, इसलिए उनमें एब्जॉर्ब करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अभी एक बहुत कुछ 5-7 वर्षों में 2-3 बहुत प्रसिद्ध और करोड़ों रुपए कमाने वाली फिल्में बनी हैं, एक्सपांडेबल्स। तो वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ना घनश्याम भाई, वो एक्सपांडेबल कॉन्सेप्ट है। तो जो बढ़ते भी नहीं है और घटते भी नहीं है, तो घटते नहीं है वो तो आपके ख्याल में कल आ रहा था, जो बढ़ते नहीं है का प्रश्न था ना, वो बढ़ते इसलिए नहीं है कि वो इंटरनली एक्सपांड हो जाते हैं, इसलिए उनकी गहराई और बढ़ जाती है। ये आपकी बात का समाधान है। ये भी जिंदगी चलता रहता है। वैसे रसशास्त्र में स्नेह की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, यानी जिसकी फोर्स के लिए कहा जाता है ना अंग्रेजी में आजकल लव एट फर्स्ट साइट। वो फर्स्ट साइट ऐसा है कि उसमें फोर्स इतना होना चाहिए कि पहली साइट में ही सारे दाव पेच खेल दिए जाएं। चला है, क्योंकि अगर वो दाव पेच पीछे से चलते हैं तो फिर फर्स्ट साइट का कोई मतलब नहीं रहता। वो तो फर्स्ट एंड लास्ट साइट होती है। पहली ही नजर में परिचय भी हो गया और पहली ही नजर में कुश्ती जीत भी ली गई। तो उस ये प्राथमिक अनुराग के 3 रंग माने हैं। उसमें अंतिम रंग माना है मंजिष्ठ, जिसका अर्थ घटित होकर के आपकी कसुमल छठ आई है। क्योंकि कसुमल छठ जो है वो पुष्टि मार्गी की दृष्टि से वैलेंटाइन डे है, और इसलिए वो मंजिष्ठ रंग जब जिसका कपड़े पे जम जाता है उस पर दूसरा रंग चढ़ा नहीं। इसलिए ऐसे प्रगाढ़ स्नेह के धर्म जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ बढ़ने पर भी बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी अंदर की गुंजाइश बढ़ जाए। चिंता संदान हंतारो यत्पारांदुरेण वः सूर्यानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुरागो चतुस्तर्वदुःखातिको भवेत् अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराभिषायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्योत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्देह्यं मनोहरं। निःसृतं मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पदसन्दर्शकं भक्त्या वन्देह्यं मनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् वीरेणां गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। आज ये प्रिंट चलेगी क्या?
चलो अरे यहाँ तू मेरा पहला विद्यार्थी है बेटा। तू सीजन स्टूडेंट है मेरा, बिना संस्कृत के संस्कृत पढ़ने वाला। सो आई एम प्राउड ऑफ यू इवन टू दिस डे। आपकी कृपा है। नहीं तो कहाँ से। बैठ सकेगा ना कंफर्टेबल, नहीं तो वहाँ बैठ सके। और अंदर बैठ तेरे। Are you sure? बड़ी कंफर्ट ये इसको क्या सोचने को। ये सब इन छात्रन की दृष्टि से तो सीनियर स्टूडेंट है, या को 8-9 साल पढ़ा है। ये शास्त्रार्थ प्रकरण की पंक्तियां एकदम पंडितन की तरह पढ़ने लग गए। चौदमी कारिकाना उत्तरार्ध અને 15મી કારિકાના પૂર્વાર્ધમાં શ્રેષ્ઠતમ કોટીના પૂર્ણ ભગવદીઓના પણ જુદા જુદા સ્વરૂપો દર્શાવેલા છે, જે સ્વરૂપો જુદા જુદા ભક્તિ માર્ગીય સ્વભાવ અધિકારના જીવોને પોતાના વક્તાપણાથી નથી મળ્યું. થોડા શ્લોક નથી મળ્યું બેટા. આજની જે કોપી છે ને એમાં ક્યાંક ઉપર ક્યાંક તારીખ કે મિતિ કે કંઈક તમારું નામ લખી લો એટલે તમને તરત જ દેખાઈ જાય કે આજનું છે. ચૌદમી કારિકાના ઉત્તરાર્ધ અને 15મી કારિકાના પૂર્વાર્ધમાં શ્રેષ્ઠતમ કોટીના પૂર્ણ ભગવદીઓના પણ જુદા જુદા સ્વરૂપો દર્શાવેલા છે, જે સ્વરૂપો જુદા જુદા ભક્તિ માર્ગીય સ્વભાવ અધિકારના જીવોને પોતાના વક્તાપણાથી ભક્તિ માર્ગના સાધન ફળ સિદ્ધ કરાવી દે છે. ઠીક હે. તેથી અવતાર કાળમાં અને શ્રી આચાર્ય સ્વરૂપના નિરૂપણથી, અવતાર કાળ એટલે જ્યાં શેષ વ્યાસ મારુત ગયા, કારિકાઓ પણ કાઢી રાખો એક સાથે એટલે તમને ખ્યાલ આવે. શેષ વ્યાસ અગ્નિ મારુત વગેરે જે બતાવ્યા તે એ 7 નામ અવતાર કાળના છે અને એ 7ના અવતાર સ્વરૂપો આધુનિક કાળમાં એ બીજા ભાગમાં બતાવેલા છે. એટલે એની સાથે જ્યાં શ્રી રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, શ્રી મહાપ્રભુનો ઉલ્લેખ છે તે 7 નામો એ તેઓના જ અવતાર છે. દાખલા તરીકે શ્રી મહાપ્રભુનો અવતાર એ અગ્નિ ભગવાન વૈશ્વાનર મુખાગ્નિનો અવતાર છે, અવતરણ છે તે. એવી રીતે ખ્યાલ આવી ગયો. અને તેથી અવતાર કાળમાં એ શેષ વ્યાસ અગ્નિ મારુત વગેરે અને આચાર્ય સ્વરૂપના નિરૂપણથી અનવતાર કાળમાં પોતપોતાના સ્વભાવ અધિકાર ભેદથી મર્યાદા કે પુષ્ટિ માર્ગની ભક્તિ માર્ગની સાધના, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની સાધન અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી ફલાવસ્થા સુધી સાર્થકતા સિદ્ધ કરી લેવાની, સાધન અવસ્થા અને ફળ અવસ્થા બંને લેવાની સંપૂર્ણ સંભાવનાઓ દૃષ્ટિગોચર કરાવી દીધી છે. ખ્યાલ આવ્યો ને. તેથી નિમ્નાંકિત કારિકાને જલભેદ ગ્રંથની
ફલશ્રુતિની રીતે જાણવી, સમજવી અને હૃદયમાં ધારણ કરવી જોઈએ. જલભેદ ગ્રંથની જો ફલશ્રુતિ હોય તો જેમ યમુનાષ્ટકમાં તવાષ્ટકમિદમ મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા સમસ્ત દુર્દક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિ. આ જે ફલશ્રુતિ કહેલી છે એ રીતે એની સરખામણીમાં જલભેદ ગ્રંથની આ ફલશ્રુતિ છે. પૂર્ણા ભગવદીયા યે શેષ વ્યાસાગ્નિમારુતાઃ જર્ણન નારદ મૈત્રાદ્યાઃ તે સમુદ્રાઃ પરિકીર્તિતાઃ. એ સમુદ્રની માફક બતાવ્યા છે, એટલે કે આનંદ અમૃતના સમુદ્રની છે. સમુદ્રના જે બીજા 6 ભેદ બતાવ્યા છે એની સાથે આ સરખામણી નથી, તે પણ ધ્યાન લેજો. આ અમૃતોદના સંદર્ભમાં ફરીથી જાણી લેવું જોઈએ કે પ્રાકૃત અથવા માયિક ગુણોથી રહિત. कल के विवेचन में कुछ रहो नहीं ना, कि कुछ रह गया? इम्प्रूवमेंट करी एक सेकंड में चेक कर. हाँ, अपने वो नॉर्थ सूरी बांट ठीक, बिल्कुल ठीक. चलो प्राकृत अथवा मायिक गुणोથી રહિત ભગવાન શ્રી મહાવિષ્ણુના અહીંયા વ્યાપકત્વાત વિષ્ણુ એટલે વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ થાય છે વ્યાપક. મેં બીજા સંદર્ભોમાં પણ સમજાવ્યું છે કે વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, નારાયણ, મહાનારાયણ અને કૃષ્ણ આ 5 શબ્દ પર્યાયવાચી છે, સમાનાર્થક છે, પણ એના સંદર્ભ અનુસાર અર્થ લેવા જોઈએ. કેમ કે શબ્દોનું જે અર્થઘટન થાય છે એ એના ટોપિક કે પ્રકરણ કયો વિષય ચાલે છે તે પ્રમાણે ચાલે છે. દાખલા તરીકે આત્મા શબ્દનો અર્થ જીવાત્મા પણ થાય અને ભગવાન અને પરમાત્મા પણ થાય. જો ટોપિક જીવનો હોય તો આત્મા શબ્દનો અર્થ જીવ થશે, અને જો ટોપિક ઈશ્વરનો છે તો એનો અર્થ પરમાત્મા થશે. પ્રાકૃત અથવા માયિક ગુણોથી રહિત ભગવાન શ્રી મહાવિષ્ણુના એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સમસ્ત અપ્રાકૃત દિવ્ય શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદાત્મક ગુણ સ્વરૂપ ધર્મ પરિકર વગેરેનું વર્ણન, શ્રવણ કે કથન, સ્મરણ કરનારા તેમજ ભગવદ જ્ઞાન, ક્રિયા અને સફળ ભક્તિથી પરિપૂર્ણ ભગવદીઓને પૂર્ણ ભગવદીય કહેવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? આવા ભગવદીઓ શ્રીમદ ભાગવતના 5મા સ્કંધમાં જણાવેલ વચન ભગવદીયત્વેનૈવ પરિસમાપ્ત સર્વાર્થાઃ પ્રમાણે કેવળ ભગવદીયપણાથી જ પોતાની સાર્થકતા અનુભવે છે અને તેમાં જ સંપૂર્ણ પુરુષાર્થોની ઉપલબ્ધિ પણ અનુભવે છે. તેઓને બીજા કોઈ પણ પુરુષાર્થની અપેક્ષા રહેતી નથી. તેવા વેદ સ્વરૂપ શેષાવતાર ભગવાન શ્રી શંકર્ષણ, ભગવદ જ્ઞાનાવતાર શ્રી વ્યાસ, અગ્નિ પુરાણના વક્તા શ્રી અગ્નિ, વાયુ પુરાણના વક્તા મરુતના પુત્ર મારુત કે શ્રી હનુમતલાલ, રાજા રહુગણને જ્ઞાનોપદેશ આપનારા અવધૂત શ્રી જડભરત, ભક્તિશાસ્ત્રના ઉપદેશક શ્રી નારદ, મર્યાદા ભક્તિનો જે સંપૂર્ણ વિધાન કર્યું છે પંચરાત્ર ગ્રંથમાં, એના પ્રણેતા નારદ છે, એટલા માટે એમને એવું લખવામાં આવ્યું છે. સનત કુમારના શિષ્ય તથા વિદુરના ગુરુ શ્રી મૈત્રેય તેમજ આ ઉત્તમ કોટીમાં આવેલા અન્યાન્ય પૂર્ણ ભગવદીઓને શ્રી મહાપ્રભુ
અમૃતોદની સરખામણી કરી શ્રેષ્ઠતમ કોટીમાં મૂકે છે. એક અન્ય દૃષ્ટિથી ઉપરયુક્ત વર્ગીકરણમાં પૂર્ણ ભગવદીઓની આધુનિક સમયમાં પણ ઉપસ્થિતિ કહેવામાં આવી છે. આ દૃષ્ટિથી શ્રી શેષાવતાર શ્રી રામાનુજાચાર્ય છે. આ મૂળ અવતાર જે શંકરાચાર્યને શ્રી રામાનુજાચાર્ય વગેરેને થયા છે ત્યાં સંબંધ બેસે. એમની પરંપરામાં ગાદીએ બિરાજેલા એમના જે આચાર્ય સ્વરૂપ છે એમને પણ એ જ કહેવાય છે. પણ આ શબ્દ જે અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુનો જે ઉલ્લેખ પૂર્ણ ભગવદીયનો છે એ આદ્ય રામાનુજા છે, શ્રી રામાનુજાચાર્ય, આદ્ય શ્રી મધ્વાચાર્ય વગેરેમાં લાગુ પડે છે. શ્રી વ્યાસાવતાર શ્રી વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય છે. શ્રી અગ્નિના અવતાર મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય છે. શ્રી વાયુના અવતાર શ્રી મધ્વાચાર્ય છે. શ્રી જળભરતના અવતાર શ્રી રામાનંદાચાર્ય છે. શ્રી રામાનુજ એ વિષ્ણુ ભક્ત હતા અને શ્રી રામાનંદ એ શ્રી રામ ભક્ત હતા. ભક્તિ બંનેની મર્યાદા માર્ગી કોટીની હતી. ભક્તિમાં કોઈ ઉણપ નથી અને તેથી શ્રી રામાનંદાચાર્યનું પણ અવતાર રૂપમાં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી જળભરતના અવતાર શ્રી રામાનંદાચાર્ય છે. શ્રી નારદના અવતાર શ્રી ચૈતન્ય છે અને શ્રી સનકના અવતાર શ્રી નિંબારકાચાર્ય જણાવ્યા છે. આ રીતે વર્તમાન કાળમાં પણ મર્યાદા માર્ગીય તેમજ પુષ્ટિ માર્ગીય સ્વભાવ અધિકાર ધરાવતા જીવોને તેઓના આંતરભેદ સહિત ઉપરયુક્ત જણાવેલા તેમજ પુરાણ નિર્દિષ્ટ અવતારી મહાપુરુષ આચાર્યોના સ્વરૂપ બતાવ્યા છે, જેઓની વાણી અને પરંપરા આજે પણ અમૃતોદ તુલ્ય પોષણ આપી રહી છે. આ અવતારી મહાપુરુષોને એટલા માટે અવતાર રૂપ ગણવામાં આવ્યું છે કે આ સમસ્ત જેના ઉલ્લેખ આવ્યા છે અહીંયા, આ બધાના ઉલ્લેખ પુરાણોમાં મળે છે. જે જ્ઞાનાવતાર શ્રી વ્યાસ ભગવાને પ્રકટ કર્યા પુરાણ છે તે પુરાણોમાં મળે છે. કેટલાક ઉલ્લેખ ઉપપુરાણોમાં મળે છે તે પણ ભગવત ભક્તોના જ અને એ અનાદિકાળ પહેલા કરેલા છે અને કેટલા મુખ્ય પુરાણોમાં મળે છે. આ પ્રમાણે લોકવેદ અને લોકવેદ ગુણોથી લોક અને લોકવેદ, પહેલા લોક અને વેદ છૂટું છે, પછી લોકવેદ સંયુક્ત છે. ગુણોથી લૌકિક ગુણોના મિશ્રણ, વૈદિક ગુણોના મિશ્રણ અને લૌકિક વૈદિક ગુણોના મિશ્રણથી, એટલે ટૂંકમાં જે એના જે વિભાજન, મુખ્ય વિભાજન થાય તે લોકવેદ અને ગુણોના મિશ્રણ એટલે 3, એટલે 5 થયા. અને એના પછી જે આંતર મિશ્રણથી લગાડીએ તો એ પણ 6 થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે એ આગળ આવશે. લૌકિક વૈદિક ગુણોના મિશ્રણથી વિભિન્ન ભાવયુક્ત થઈ શ્રેષ્ઠ કોટીમાં આવેલા મુખ્ય ભગવદીઓ સર્વ દુઃખ હરતા શ્રી હરિનું લીલા ગુણગાન કરતા હોય છે. આમે જ્યાં લોક છે ને, એ દરેક લોક પદ વગેરેમાં જ્યારે મૂળ અવતારી, દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે આપણા માર્ગની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ અવતારી શ્રી કૃષ્ણ જે છે, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને, એમાં દરેક શબ્દ સાથે લોકવત લાગી જશે. લોકવત, વેદવત અને ગુણવત. એટલે જેવા દેખીતી રીતે એ લૌકિક ચેષ્ટાઓ દેખાય છે પણ ખરેખર એ લૌકિક ચેષ્ટાઓ છે નહીં, લોકવત છે. ખરેખર એ વૈદિક દેખાય છે પણ ખરેખર તે વૈદિક પ્રમાણે છે નહીં, કેમ કે લોકવેદાતીત છે. ખરેખર એ સગુણ એટલે કે સાત્વિક રાજસ તામસ જેવી ચેષ્ટાઓ દેખાય છે
પણ ખરેખર એ નિર્ગુણ છે, સાત્વિક રાજસ તામસ છે નહીં. એટલે સાત્વિક વત છે, રાજસ વત છે, તામસ વત છે. એ વાતનું અનુસંધાન રાખી લેજો. હવે થોડાક ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા છે અહીંયા. મહર્ષિ વાલ્મીકી સ્વરચિત રામાયણમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના ગુણોને લોક મિશ્રણ સાથે વર્ણવે છે, લૌકિક રીતે. તેથી જ ભારત વર્ષમાં શિષ્ટાચાર પ્રમાણે એવી પ્રસિદ્ધિ બની ગઈ કે રામવત આચરિતવ્યમ નતુ રાવણાદિવત. જીવન જીવવું જોઈએ એ રામની જેમ જીવવું જોઈએ, રાવણની જેમ ન જીવવું જોઈએ. શીખ લેવી જોઈએ શ્રી રામથી લેવી જોઈએ, રાવણથી ન લેવી જોઈએ. અમારા ઉત્તર ભારતમાં લોકોક્તિ છે, રામ કરે સો કરીએ और कृष्ण કહે સો કરીએ. જો કૃષ્ણે કર્યું તેવું કરવા જાય મનુષ્ય મરી જાય. ક્ષણમાં એનું મૃત્યુ થાય, સમાપન થઈ જાય. તેથી રામ કરે સો કરીએ और कृष्ण કહે સો કરીએ. અર્થાત પોતાનું જીવન શ્રી રામે બતાવેલા માર્ગાનુસાર પોતાની સમસ્ત મર્યાદાઓને સન્માન આપીને જીવવું જોઈએ. તેમજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વચનાનુસાર પોતાનું જીવન કેળવવું જોઈએ કે જેથી ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તેથી રામાવતારની લીલાઓને રામાયણ કહેવાય. રામાવતારની લીલાને શું કહી છે? રામાયણ. રામ અને વત્તા અયન, એ જ પછી ણ થઈ જાય છે, અયણ થઈ જાય છે. અયન એટલે રસ્તો. કૃષ્ણાયન નથી કહેવામાં આવતું, રામાયણ કહેવામાં આવે છે, કૃષ્ણ લીલા કહેવામાં આવે છે. એટલે લીલા સાંભળવી અને એમાં ભગવાનના જે કરવાના વાક્યો હોય તે કરવું. અને રામ